بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں ہم اپنی تاریخ کے کتنے ہی گوشوں سے ناواقف رہے۔ ہم اپنی یوم آزادی کی تقریبات ہر سال 14 اگست کو اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمسایہ ملک انڈیا اپنی یہی تقریبات 15 اگست کو مناتا ہے، اور ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے ہوں ان کے یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا۔ اس ویڈیو میں ہم نے اس مہم کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، سپیریئر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان المبارک کی 27ویں شب کو آزاد ہوا، اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعۃ الوداع کا مبارک دن تھا۔ پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی، اور ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ایک دن بڑے ہیں۔ لیکن جب ہم 14 اگست 1947 کی تقویم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تو جمعرات تھی، اور ہجری تاریخ بھی 27 نہیں 26 رمضان تھی۔ پھر ہم پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ دیکھتے ہیں جو پاکستان کی آزادی کے 11 ماہ بعد 9 جولائی 1948 کو جاری ہوئے تھے۔ ان ڈاک ٹکٹوں پر واضح طور پر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 طبع ہوا ہے۔ پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی 14 نہیں بلکہ 15 اگست 1947 ہے۔ تو پھر یوم آزادی کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1948 کو کیوں منائی گئی؟ یوں ذہن ایک مرتبہ پھر الجھ جاتا ہے کہ پاکستان آزاد کب ہوا تھا، 14 اگست 1947 کو یا 15 اگست 1947 کو؟ اگر ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے تو آزادی کے 11 ماہ بعد شائع ہونے والے ڈاک ٹکٹوں پر یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 کیوں درج ہوئی؟ اور اگر پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تو ہم نے آزادی کی پہلی سالگرہ 15 اگست کے بجائے 14 اگست 1948 کو کیوں منائی؟ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آج تک یہ سالگرہ 15 کے بجائے 14 اگست کو کیوں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان اصلاً کب آزاد ہوا؟ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم دستاویز 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے، جسے برطانوی پارلیمان نے منظور کیا اور جس کی توثیق شہنشاہ برطانیہ جارج چشم نے 18 جولائی 1947 کو کی۔ اس قانون کی ایک نقل پاکستان کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی نے، جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، 24 جولائی 1947 کو قائد اعظم کو ارسال کی۔ یہ قانون 1983 میں حکومتی برطانیہ کی شائع کردہ دستاویز دی ٹرانسفر آف پاور کی جلد 12 کے صفحہ 234 پر، اور اس کا ترجمہ قائد اعظم پیپرز پروجیکٹ کیبنٹ ڈویژن حکومتی پاکستان اسلام آباد کے شائع کردہ جناب پیپرز کے اردو ترجمے کی جلد سوم کے صفحہ 72 تک ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون میں واضح طور پر درج ہے 15 اگست 1947 سے برطانوی انڈیا میں 2 آزاد فرمانروا مملکتیں قائم کی جائے گی جو بالترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے موسوم ہوں گی۔ بعد ازاں اس قانون میں ان مملکتوں سے مطلب نئی مملکتیں اور مقررہ دن سے مراد 15 اگست کی تاریخ ہوگی۔ ٹرانسفر آف پاور جلد 12 کے صفحہ نمبر 234 پر اصل تحریر کچھ یوں ہے جو اس وقت آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ٹرانسفر آف پاور جلد 12 کے صفحہ نمبر 234 کی اصل تحریر آپ کے اسکرین پر اس وقت نظر آ رہا ہے۔ حکومتی برطانیہ نے یہ اعلان تو کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو 0 ساعت پر آزاد ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب نئی دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا، منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا اور خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی تشریف لائے اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کرے اور یہ اعلان کرے کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی تشریف لے آئے اور اسی رات کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس میں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح نے فرمایا، میں ملک معظم کی صحت کا جام تجویز کرتے
ہوئے बेहद मुसर्रत महसूस करता हूँ। ये एक नहायत अहम और मुनफरिद मौका है। आज इंडिया के लोगों को मुकम्मल इक़्तिदार मुंतकिल होने वाला है और 15 अगस्त 1947 के मुकर्ररा दिन दो आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकतें पाकिस्तान और इंडिया मारिज़ वजूद में आ जाएंगी। मलिक मुअज़्ज़म की हुकूमत के इस फैसले से वो आला व इरफा नस्फ़ुल ऐन हासिल हो जाएगा जो दौलती मुश्तरिका के क़याम का वाहिद मकसद करार दिया गया था। अगले रोज जुमरात 14 अगस्त 1947 बमुताबिक 26 रमज़ान मुबारक 1366 हिजरी की सुबह 9 बजे कराची की मौजूदा सिंध असम्बली बिल्डिंग में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का खुसूसी इजलास शुरू हुआ। सुबह से ही इमारत के सामने पुरजोश अवाम जमा थे। जब पाकिस्तान के नामज़द गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंट बेटन एक मखसूस बग्गी में सवार असम्बली हॉल पहुंचे तो अवाम ने पुरजोश नारों और तालियों से उनका इस्तकबाल किया। असम्बली की तमाम नशिस्तें पूरी थी। गैलरी में मुमताज शहरियों, सियासतदानों और मुल्की और गैर मुल्की अखबारी नुमाइंदों की भारी तादाद मौजूद थी। कुर्सी सदारत पर दस्तूर साज असम्बली के सदर मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ फरमाते और उनके बराबर में लॉर्ड माउंट बेटन की नशिस्त थी। दोनों अकाबिर ने जब अपनी अपनी नशिस्तें संभाली तो कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया गया। सबसे पहले लॉर्ड माउंट बेटन ने शाही बरतानिया का पैगाम पढ़कर सुनाया। बरतानवी दौलती मुश्तरिका की अक़वाम की सब में शामिल होने वाली नई रियासत के क़याम के अजीम मौका पर मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जिस तरह आज़ादी हासिल की है वो सारी दुनिया के हैरत पसंद अवाम के लिए एक मिसाल है। मैं तवक्को रखता हूँ कि बरतानवी दौलती मुश्तरिका के तमाम अरकान जमहूरी उसूलों को सरबुलंद रखने में आपका साथ देंगे। इस पैगाम के बाद लॉर्ड माउंट बेटन ने अलविदाई तकरीर की और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की सलामती के लिए दुआ मांगी। इस तकरीर में लॉर्ड माउंट बेटन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, आज मैं आपसे आपके वाइसराय की हैसियत से खिताब कर रहा हूँ। कल नई डोमिनियन पाकिस्तान की हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में होंगी और मैं आपकी हमसाया डोमिनियन ऑफ इंडिया का आईनी सरबराह बनूंगा। दोनों हुकूमतों के कायदीन ने मुझे ज्वाइंट डिफेंस काउंसिल का गैर जानिबदार चेयरमैन बनने की दावत दी है। ये मेरे लिए एक एजाज है जिस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। कल दो नई खुद मुख्तार रियासतें दौलती मुश्तरिका में शामिल होंगी। ये नई अक़वाम ना होगी बल्कि ये कदीम काबिल फख्र तमद्दुन की वारिस अक़वाम है। इन मुकम्मल तौर आज़ाद रियासतों के लीडर बड़े मुदब्बिर हैं। दुनिया भर की निगाहों में एहतराम से देखे जाते हैं। इनके शायरों, फलसफादानों, सियासतदानों और अफवाज ने इंसानियत की खिदमत के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमत सरअंजाम दी हैं। इन रियासतों की हुकूमतें ना तजर्बाकार और कमजोर नहीं है बल्कि दुनिया भर में क़याम अमन और तरक्की के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने की पूरी सलाहियतें रखती हैं। लॉर्ड माउंट बेटन के बाद जना ने अपनी तकरीर का आगाज किया। उन्होंने सबसे पहले शाही इंग्लैंड और वाइसराय का शुक्रिया अदा किया और इन्हें यकीन दिलाया कि हमारा हमसायों से बेहतर और दोस्ताना ताल्लुकात का जज्बा कभी कम ना होगा और हम सारी दुनिया के दोस्त रहेंगे। असम्बली की कार्रवाई और ऐलान आज़ादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड माउंट बेटन के हमरा शाही बग्गी में गवर्नर जनरल हाउस वापस हुए। दोपहर 2 बजे लॉर्ड माउंट बेटन नई दिल्ली रवाना हो गए जहां इसी रात 12 बजे इंडिया की आज़ादी के ऐलान के साथ इन्हें इस मुल्क के गवर्नर जनरल का मनसब संभालना था। लॉर्ड माउंट बेटन के ऐलान आज़ादी के मुताबिक 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब रात 12 बजे दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार और दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी मुमलिकत का इजाफा हुआ जिसका नाम पाकिस्तान था। इसी वक्त लाहौर, पेशावर और ढाका से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ। 12 बजे से कुछ लम्हे पहले रेडियो पाकिस्तान की शनाख्ती धुन बजाई गई और ज़ुहूर हाजिर की आवाज में अंग्रेजी जुबान में फिजा में एक ऐलान गूंजा कि आधी रात के वक्त पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत मारिज़ वजूद में आ जाएगी। रात के ठीक 12 बजे हजारों सामीन के कानों में पहले अंग्रेजी और फिर उर्दू में ये अल्फाज गूंजे, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। अंग्रेजी में ये ऐलान ज़ुहूर हाजिर ने और उर्दू में मुस्तफ़ा अली हमदानी ने किया। इस ऐलान के फौरन बाद मौलाना जाहिदुल कासमी ने कुरान मजीद की सूरह फतह की आयत तिलावत फरमाई जिसके बाद उनका तर्जुमा नशर किया गया। इसके बाद ख्वाजा खुर्शीद अनवर का मुरतब किया हुआ एक खुसूसी सा ज़ीना बजाया गया। फिर संतू खान और उनके हमनवाओं ने कवाली में अल्लामा इकबाल की नज़म साकी नामा के चंद बंद पेश किए। आधी रात के वक्त ही रेडियो पाकिस्तान पेशावर से आफ्ताब अहमद बिस्मिल ने उर्दू में और अब्दुल्ला जान मगमूम ने पश्तो में पाकिस्तान के क़याम का ऐलान किया, जबकि कुरान पाक
پاک کی تلاوت کا شرف قاری پیدا محمد نے حاصل کیا۔ ان نشریات کا اختتام جناب احمد ندیم قاسمی کے لکھے ہوئے ایک نغمے پر ہوا جس کے بول تھے پاکستان بنانے والے پاکستان مبارک ہو۔ اسی وقت ایسی ہی نوعیت کا اعلان ریڈیو پاکستان ڈھاکہ سے انگریزی میں کلیم اللہ نے کیا جس کا ترجمہ بنگلہ زبان میں نشر کیا گیا۔ 15 اگست 1947 کی صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز 8 بجے سورہ آل عمران کی منتخب آیات سے ہوا۔ آیات قرآن کی تلاوت کے بعد انگریزی خبروں کا آغاز ہوا جو نیوز ریڈر نوبی نے پڑھی۔ خبروں کے بعد ٹھیک 8:30 بجے جناح کی آواز میں ایک پیغام سنوایا گیا جو پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا۔ جناح کی تقریر کا آغاز Citizens of Pakistan, it is with feelings of greatest happiness and emotion that I send you my greeting. August the 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. It marks the fulfillment of the destiny of the Muslim nation, which has made great sacrifices in the past few years to have its homeland. At this supreme moment, my thoughts are with those valiant fighters in our cause who readily sacrificed all they had, including their lives, to make Pakistan possible. اس خطاب میں جناح نے پاکستان کے تمام شہریوں کو پاکستان کی خود مختار مملکت کے قیام کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس نئی مملکت کے وجود میں آ جانے سے پاکستان کے باشندوں پر زبردست ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ اب انہیں دنیا کو یہ ثابت کر دکھانا چاہیے کہ کس طرح ایک قوم جن میں مختلف عناصر شامل ہے آپس میں مل جل کر صلح و آشتی کے ساتھ رہتی ہے۔ یوم آزادی کی تاریخ روزنامہ ڈان کے صفات کی روشنی میں آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سرکاری احکامات اور کاغذات میں یوم آزادی کا ذکر اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کو پاکستان کا پہلا گزٹ بھی جاری ہوا جس میں محمد علی جناح کی بطور گورنر جنرل پاکستان مقرر کیے جانے اور اسی دن سے ان کا یہ عہدہ سنبھالنے کی اطلاع درج تھی۔ اسی روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے جناح سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا اور اسی روز لیاقت علی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے عہدوں کے حلف اٹھا لیے۔ ان تمام معروضات اور دستاویزی شہادتوں سے یہ بات پائی ثبوت کو پہنچتی ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 15 اگست 1947 کو مارج وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کے قیام کے پہلے برس کسی کو اس معاملے میں ابہام نہیں تھا کہ پاکستان کب آزاد ہوا۔ اس بات کو تقویت اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ 19 دسمبر 1947 کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے اپنے مراسل 1747 کے ذریعہ 1948 کی جن سالانہ تعطیلات کا اعلان کیا ان میں 1948 کے لیے یوم پاکستان کی تعطیلات کے آگے 15 اگست 1948 کی تاریخ درج تھی۔ یہ مراسلہ نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر اسلام آباد میں محفوظ ہے۔ 1948 کی پہلی سماہی میں پاکستان کے محکمہ ڈاک نے پاکستان کے ابتدائی ڈاک ٹکٹوں کی ڈیزائننگ اور طباعت کے کام کا آغاز کیا۔ یہ 4 ڈاک ٹکٹوں کا سیٹ تھا جن کے ابتدائی 3 ڈاک ٹکٹ ایکسٹرنل پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے مصوروں رشید الدین اور محمد لطیف نے مشترکہ طور پر ڈیزائن کیے تھے، جبکہ چوتھا ڈاک ٹکٹ اور اس کے ساتھ شائع ہونے والا فولڈر ملک کے عظیم مصور عبدالرحمن چغتائی نے تخلیق کیا۔ یہ ڈاک ٹکٹ برطانیہ کے طباعتی ادارے میسرز ٹامس ڈیلاڈو میں طبع ہوئے تھے اور 9 جولائی 1948 کو فروخت کے لیے پیش کیے گئے۔ ان پر بھی پاکستان کے یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 لکھی گئی تھی۔ گویا جس وقت یہ ڈاک ٹکٹ ڈیزائن ہوئے اور اشاعت کے لیے برطانیہ بھیجے گئے اس وقت تک یہ بات طے تھی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ تو پھر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست سے 14 اگست کب ہوا؟ یہ مہمہ حل کرنے کے لیے ہم نے نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد کے دروازے پر دستک دی۔ وہاں ہماری ملاقات اس سینٹر کے ڈائریکٹر جناب قمر زمان سے ہوئی جن کی مدد سے ہماری رسائی اس سینٹر میں محفوظ ان فائلوں تک ہوئی جو ایک طویل عرصے تک خفیہ رہنے کے بعد اب عوام کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ ان فائلوں کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ منگل 29 جون 1948
1948 को कराची में वजीर आजम जनाब लियाकत अली खान के ज़ेर सदारत काबीना का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर खारजा, वजीर मवासिलात, कानून व मेहनत, वजीर मुहाजिरीन व आबादकारी, वजीर खुराक, ज़राअत व सेहत और वजीर दाखिला इत्तलात व नशरियात मौजूद थे। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त 1948 के बजाय 14 अगस्त 1948 को मनाई जाए। वजीर आजम लियाकत अली खान ने काबीना को बताया कि ये फैसला खत्मी नहीं है, वो ये मामला गवर्नर जनरल के इल्म में लाएंगे और जो भी हतमी फैसला होगा वो जना की मंजूरी के बाद होगा। वो फाइल जिसमें ये तफसील दर्ज है, इसका नंबर CF/48/196 और केस नंबर 393/54/48 है। इस फाइल में कार्रवाई अंग्रेजी में तहरीर है, जिसका तर्जमा ये है। मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म ने ये जिम्मेदारी संभाली है कि वो कायदे आज़म तक ये तजवीज़ पहुँचाए कि हमारी यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाई जाया करें। इस फाइल में ये तहरीर नहीं कि इस तजवीज़ का मोहरिक कौन था और यौम आज़ादी की तकरीबात 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाए जाने के हक में क्या दलाइल पेश किए गए थे। कार्रवाई के आखिर में ब्रैकेट में तहरीर है कि कायदे आज़म ने तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। फाइल आगे चलती है और अगले सिफात में केस नंबर CM/48/54 मोरहा 12 जुलाई 1948 के तहत काबीना के डिप्टी सेक्रेटरी एस उस्मान अली के दस्तखत के साथ तहरीर है कि उन्हें हिदायत की गई है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 29 जून 1948 को मुनक्किद होने वाली काबीना मीटिंग के फैसले से तमाम वज़रा और उनकी वजारत के मुताल्लिका सेक्रेटरियों को आगाह करें ताकि इस फैसले पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सके। फाइल में अगले हुक्मनामे का नंबर 15/2/48 है, जो 13 जुलाई 1948 को जारी हुआ और इस पर हुकूमत पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी अहमद अली के दस्तखत हैं। हुक्मनामे में कहा गया था कि मुल्क के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएगी। इस दिन मुल्क भर में आम तातील होगी और तमाम सरकारी और अवामी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। तसलसल में एक हुक्मनामा और भी है, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान के असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुख्तार के दस्तखत है, जिसका नंबर भी 15/2/48 है और इसमें भी वही हुक्म दोहराया गया है जो इससे पिछले हुक्मनामे में दर्ज था। ताहम जो बात इजाफी है वो ये कि इस फैसले से हुकूमत पाकिस्तान की तमाम वजारतों, तमाम डिवीजनों, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्राइवेट और मिलिट्री सेक्रेटरी, अकाउंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को मतला कर दिया जाए। फाइल में महफूज अगला हुक्मनामा 14 जुलाई 1948 को जारी हुआ और इसका DO नंबर है CB/48/390। इसमें शुजात उस्मान अली, डिप्टी सेक्रेटरी टू द कैबिनेट, ने वजारत खान बहादुर सैयद अहमद अली को मुखातिब किया है और उन्हें इस हवाले से मतला किया है, जिसका तर्जुमा ये है कि मेरे प्यारे अहमद अली, आपने चंद रोज कबल काबीना के इस फैसले के बारे में कि पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब 14 अगस्त को मनाई जाएगी दरियाफ्त किया था कि क्या ये फैसला सिर्फ इस साल के लिए है या हमेशा के लिए है। मैं आपको बिल सराहत और तस्दीक करना चाहता हूँ कि न सिर्फ इस साल बल्कि आइंदा हमेशा ये तकरीब 14 अगस्त को मनाई जाएगी। मुझे यकीन है कि आप हर मुताल्लिका शख्स को इस फैसले से मतला फरमा देंगे। काबीना के इस फैसले पर अमल दरामद हुआ और मुल्क भर में पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई गई। पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाने का ये दस्तूर आज तक जारी है और यूं आहिस्ता आहिस्ता बात सरासिख हो गई कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हालांकि तमाम दस्तावेज़ात के मुताले से ये बात बड़ी हद तक तय हो जाती है कि पाकिस्तान की पहली काबीना ने पाकिस्तान की तारीख आज़ादी तब्दील नहीं की थी, बल्कि सिर्फ ये फैसला किया था कि हर साल पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीबात 15 की बजाय 14 अगस्त को मनाई जाएगी और जना ने भी इस फैसले की तौसीक की थी। हमें यकीन है कि हमारी इस तहकीक और इस वीडियो की इशाअत के बावजूद पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तारीख में सरकारी तौर पर कोई फर्क नहीं आएगा, मगर ये हकीकत न जुटलाई जा सकती है और न इसे तब्दील किया जा सकता है कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 है। इस दिन जुम्मतुल विदा था और इस्लामी तारीख 27 रमजान मुबारक 1366 हिजरी थी। अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 के बजाय 14 अगस्त 1947 करार देने से न सिर्फ हम अपने यौम आज़ादी की तारीख बदलने के मुर्तकिब होते हैं बल्कि जुम्मतुल विदा और 27 रमजान मुबारक के एजाज से भी महरूम हो जाते हैं। दोस्तों, सुपीरियर टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें।